Good morning, everyone, and welcome to the webinar series for the Creative Tribe. Stay creative and stay ahead, even in pandemic time. This is an initiative to promote the concept of My Work, My Right, brought to you by IPPO. We've been living in an uncertain times, and in the last 1 month, we've seen how individuals, entrepreneurs, businesses, and governments alike are finding it difficult to the challenges brought by COVID-19. So in this COVID-19 series, we are fortunate to bring the creators and the designers who have pretty great track records for turning problems into possibilities. So as an industry representative and influencer and change maker, we wish to introduce to you our speaker for today, Shri Shyamal Munshiji. Shyamal Munshiji is singer, songwriter, as well as a poet. He's also known for his poetic performance. He has achieved both critical acclaim and commercial success in 1980s and early 1990s, helping to popularize Gujarati classical music known as Sugam Sangeet, while experimenting, innovating, and branching out into other forms of media like cinema and theatre. I welcome you, Shyamalji. Along with Shyamalji, I would also like to introduce to you the moderator today, Mr. Kuldeep Singh Kaler. Kuldeep Singh ji has been having a great experience at Radio Mirchi as program head, as senior sub-editor at Divya Bhaskar, bureau chief at TV9, senior reporter at Divya Bhaskar, and Sandesh, and has also been an announcer at Akashvani. Welcome you, Kuldeep ji. I would now request you to please take the session ahead. Just for the benefit of participants, we will be taking the session and taking a lot of inputs from Shyamal ji, and we will take your question answers towards the end of it. So all the best, everyone, and over to you, Kuldeep ji. Kuldeep. Shyamal bhai. Hello, Kuldeep bhai. Yes, sir. Kuldeep. Yes, Jatin bhai. We have one well-wisher of the IPPO and a guest here, so I will just welcome him before you start. Sunil bhai, can you unmute yourself, please? Yeah. We have a Sunil Parekh here. Yesterday we missed him. He was there in a couple of sessions. But Sunil, we have been a part of our all IP activities and you have been always supportive. So thank you very much, Sunil bhai, for motivating us by your presence. Thank Good you. morning, Sunil bhai. You're welcome. Yeah, thank you so much. And Sunil bhai, કેમ છો? બસ મજામાં કુલદીપ સિંહ તમારો સુરીલો અવાજ સાંભળીને બહુ મજા આવે છે. Thank you. Thank you. Sunil bhai, welcome. Thank you, Jatin. All right. Kuldeep, carry on. So Shyamal bhai, સ્વાગત છે તમારો. Stay ahead, stay creative. આપણા વેબિનાર શૃંખલામાં. તો તમારો પરિચય તો શું આપવું? તમે તો આમ ગુજરાતી ફિલ્મ સંગીત સુગમ સંગીતના પાયોનિયર માના એક છો. હવે મારે વાત જાણવી છે કે જ્યારે 80 ના દાયકામાં જ્યારે મોબાઈલ નહોતું, જ્યારે ઇન્ટરનેટ નહોતું, જ્યારે વોટ્સઅપ નહોતું, તો તમારી કઈ રચના વાયરલ કરી થઈ હતી અને એ રચનાએ જેને શ્યામલ મુંશી પોપ્યુલર થયો હતો એ કઈ રચના હતી? અચ્છા કુલદીપભાઈ, હું તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપું એ પહેલા મારી ખુશી પહેલા હું વ્યક્ત કરી દઉં. સૌ પહેલા તો હું આઈપીપીઓ એટલે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી પ્રોટેક્શન ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ખૂબ આભારી છું કે આ પ્લેટફોર્મ પર આવા એક રસપ્રદ અને મહત્વના વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે એમણે મને આમંત્રણ આપ્યું છે. થેન્ક્સ આઈપીપીઓ. Thank you very much, sir. It's a pleasure to have you on board. સુમિત છે, અંજુલા અને ખાસ અમારા મિત્રો જતીનભાઈ ગોપીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ખાસ તમારો આભાર કે તમે આજે મને બોલાવડાવવાના છો. હું બોલવાનો નથી, તમે બોલાવડાવવાના છો. અને જે શ્રોતાઓ આજે જોડાયા છે કે જે આપણને સાંભળવાના છે, આ બધાનો હું આભાર માનીને વાત શરૂ કરું. હા, 1980 માં કુલદીપભાઈ
એ સાલ એટલા માટે અગત્યની છે અમારા જીવનમાં કે સી આર્ટિસ્ટ તો માણસ જન્મથી હોય છે. એટલે હું 1962 થી આઈ વોઝ એન આર્ટિસ્ટ, કારણ કે આર્ટ ભગવાને આપી હોય છે, એટલે માણસ આર્ટિસ્ટ જન્મથી જ હોય છે, એ બી અંદર હોય જ છે. પણ 1980માં અમારું પહેલું જવાબદાર જે પરફોર્મન્સ કહેવાય, પબ્લિક પરફોર્મન્સ, એ અમે આપ્યું મોરપીચ કરીને કાર્યક્રમ. અને રાધા કૃષ્ણ ઉપરના જે અમે લખ્યું હતું કે રાધા કૃષ્ણે કદી નહીં ગાયેલા ગીતોનો કાર્યક્રમ, જે રાધા કૃષ્ણે ના જ ગીતો હતા પણ એમણે કોઈ દિવસ નહોતા ગાયા એવા ગીતો 5000 વર્ષ પછી શ્યામલ સૌમિલ રજૂ કરે છે. 5000 વર્ષ પહેલાની વાત. એવી રીતે અમે એક ઓડિયો વિઝ્યુઅલ કોમ્પેરિંગ સાથેનો એક જે અત્યારે જે ટ્રેડિશન છે એ પ્રોગ્રામ ચાલુ કર્યો હતો. અને એને માટે ખાસ એક ગીત અમે કોમ્પોઝ કર્યું હતું, કવિ પૂર્વરાજ જોશી એનું ગીત હતું. અને સાલી રહેતા હતા કે પછી પગલા ગણ્યાથી પંથ પૂરો ન થાય ને વંદરાવન અણગમતું લાગતું, જેવું માર્ગ મોરપીચ ભાળું કે કાળજડે કાનાનું ના હોવું વાગતું. લગભગ એમ કોને કે 35-40 વર્ષ થઈ ગયા, પણ એ ગીત હજી પણ હું ગાઉં છું. એ ગીતની ડિમાન્ડ આવે છે. અને એ વખતે હું તો માંડ મેં સ્કૂલ પાસ કરી હશે, એટલે એ વખતે અમે કોમ્પોઝ કર્યું હતું. પણ ઈશ્વર કૃપાથી એક સરસ કોમ્પોઝિશન થયું. અત્યારે પણ મને મારું વન ઓફ ધ ફેવરેટ કોમ્પોઝિશન્સ, હું ગાઉં તો મને પણ મજા આવે છે. તો દેટ ઇઝ રિયલી સમથિંગ ટુ ચેરિશ એન્ડ have nostalgia about. યસ સર. તો સર અત્યારે જે લોકડાઉન નો સમય છે, બધાએ ઘરમાં પુરાઈ જવાનું છે, બરોબર, પણ ક્રિએટિવિટી જે છે એને આપણે બાંધી ના શકીએ. તો તમે અત્યારે કઈ રીતે બીંગ અ ક્રિએટિવ અત્યારે તમારી ક્રિએટિવને જીવંત રાખો છો? અત્યારે કઈ રચનાઓ લખાઈ હોય તો એ પણ શેર કરો. હું તો એક તમે જે બોલ્યા એમાં એક સુધારો કરું કે આપણે લોકડાઉનમાં પુરાઈ નથી રહ્યા. એકચ્યુઅલી મને લાગે છે માણસ લોકડાઉનમાં વધારે સ્વતંત્ર થયો છે. એ આપણે જયારે બહાર દુનિયામાં દરરોજ આપણે રોજિંદા કામ ખરેખર ત્યારે પુરાયેલા હોઈએ છીએ, કારણ કે આપણી જે ઓરિજિનાલિટી છે, આપણું જે ફ્રીડમ ઓફ થિંકિંગ, એ બધું એ વખતે પુરાયેલું બહાર હોઈએ ત્યારે પુરાયેલું હોય. પણ આ લોકડાઉનને કારણે મેં જોયું છે કે આપણે જેલમાંથી, એ પિંજરામાંથી જેમ પંખી ઉડી જાય એમ આપણે દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બહાર આવીને ઉડવા માંડ્યા છે. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ તો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટાઈમ ટુ બી ઓરિજિનલ, ટુ થિંક સમથિંગ new and be creative. So everybody should utilize this time to develop their hobby or creativity, or to think something which is very individual to them. કારણ કે આટલો રિલેક્સ ટાઈમ, તમારી સાથે રહેવાનો ટાઈમ, અંદર જવાનો ટાઈમ, to go within where the root of creativity is there, એ જવાનો ટાઈમ આવો આપણને, મને તો મારી જિંદગીમાં ક્યારેય નથી મળ્યો. લેટ મી ટેલ. હા, અચ્છા, એટલે આ બહુ એડિશનલ એડવાન્ટેજ છે. અને હું તો એવું માનું છું કે જે માણસ ક્રિએટિવ હોય છે એને કોઈ આવા સ્થળ કે સમયના કે પરિસ્થિતિના બંધનો નડતા જ નથી. બીકોઝ ક્રિએટિવિટી એ બહુ કોર લેવલ પર થતી હોય છે. ઇટ્સ યોર ઇનેટ કેપેસિટી. એટલે તમે નહીં માનો, મારી ઘણી ક્રિએટિવિટી હું જ્યારે ડ્રાઈવ કરતો હોઉં કે હું જ્યારે કોઈ એવી એક્ટિવિટી કરતો હોઉં, નહાતો હોઉં, when I'm taking bath or when I'm lying down without any activity, I am most creative. So I don't think you require this kind of પરિસ્થિતિ ઘરમાં રહેવાની કે ત્યારે જ ક્રિએટિવ થઈ શકાય. I mean, it is a additional કે શું કહેવાય, conducive time to enhance your creativity. I do agree with that. But creativity is like, it's lifelong process. It is always with you. It is the way your brain is thinking. તમારી મગજની સર્કિટ તમે કઈ રીતે વાપરો છો એ તો એકદમ તમારું બહુ નેચરલ વસ્તુ છે. એટલે એને કોઈ પરિસ્થિતિ સાથે બહુ જોડું. અને એટલે મને તો ગમે જ છે. આમ ખરેખર આપણે માટે આ તકલીફ વાળો સમય છે વિશ્વ માટે, પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ
થિંકિંગ પ્રોસેસ માટે આઈ થિંક આટલો બધો હળવો ફ્રી ટાઈમ આપણને નથી મળે. લેટ મી ટેલ. એટલે તમે એવું કહેવા છે અત્યારે બેસ્ટ જે આપણું ક્રિએટિવિટી જે આપણું જે છે આપણે અત્યારે સમય બહાર કાઢી શકીએ છીએ આપણી ક્રિએટિવિટી. સર કાલે વાત કરતા હતા આપણે ત્યારે તમે કીધું હતું કે ક્રિએટિવિટી અને ક્રિએટિવ વર્ડ ને પેલા આપણે સમજવું પડે, લોકોને સમજવું પડે ક્રિએટિવિટી છે શું. અત્યારે વર્ડ ટ્રેન્ડિંગમાં છે, બધાને ક્રિએટિવ બની જવું છે ને ક્રિએટિવ તરીકે ઓળખાવું છે. તો તમે એનાથી શું સમજો છો? તમે કાલે એવું કહેતા હતા કે મારે આપણે તમારી વાત બહુ સારી. આજનો જે ટોપિક છે ને, જે ક્રિએટિવિટીની આસપાસ આપણે ફરી રહ્યો છે, ત્યારે પહેલા તો ક્રિએટિવિટી વિશેનો આપણો જે ખ્યાલ છે દરેક જણ, એ મને લાગે છે ઘણા લોકોને એનો ફોલ્ટી કન્સેપ્ટ છે. કારણ કે તમે જોશો કે જયારે પેરેન્ટ્સ સ્કૂલમાં જાય ત્યાં એડમિશન પોતાના નાના બાળકને લઈને, તો સ્કૂલમાં પેરેન્ટ્સ સાથે મળવા માટે એક ખાસ વ્યક્તિ હોય, લેડી હોય કે જેન્ટ્સ હોય, એ તમને વેલકમ કરે અને પૂછે કે, એટલે પેરેન્ટ્સ ઇન્ટરેક્ટ કરે અને પૂછે કે ભાઈ તમારી સ્કૂલમાં એજ્યુકેશન તો સારું છે, પણ કઈ કઈ ક્રિએટિવ એક્ટિવિટીઝ સ્કૂલમાં છે? આવો એક નોર્મલ એક ક્વેશ્ચન હોય, એક ક્વેરી હોય, ક્યુરિયોસિટી હોય કે ભાઈ તમારી સ્કૂલમાં ક્રિએટિવ એક્ટિવિટીઝ કઈ છે? એટલે પેલા ટીચર હોય એ કહે કે બહુ બધી અમારી સ્કૂલમાં તો ક્રિએટિવ એક્ટિવિટીઝ છે, મ્યુઝિક છે, ડાન્સ છે, પોએટ્રી રાઇટિંગ છે, સ્ટોરી ટેલિંગ છે, સ્કલ્પટિંગ છે, બ્લા બ્લા, ડ્રામા, એવરીથિંગ. રાઈટ. હવે અહીંયાથી આ ભૂલ શરૂ થાય છે કન્સેપ્ટની. ક્રિએટિવિટી એ કોઈ એક્ટિવિટીનું નામ નથી. ક્રિએટિવિટી ઇઝ નોટ એની એક્ટિવિટી. પણ દરેક એક્ટિવિટીમાં માણસ પોતાનું જે ઉમેરે છે, દેટ્સ ક્રિએટિવિટી. કરેક્ટ. So music is not creativity because there can be creative music and non-creative music. Drawing is not creativity. Creative drawing પણ હોય, non-creative પણ હોય. So એમાં તમારું શું છે? તમારું આગવું પોતાનું ઓરિજિનલ તમારું, તમે જે ખાસ ભગવાને તમને આપેલું છે સ્પેશિયલ, એ તમે શું ઉમેરો છો દરેક એક્ટિવિટીમાં, દેટ ઇઝ ક્રિએટિવિટી. એટલે અને બીજો એક જે કન્સેપ્ટ ખોટો ઉભો થયો છે કે ક્રિએટિવિટીને આપણે જયારે વાત કરીએ ને ત્યારે આપણે આર્ટના સંબંધમાં જ વાત કરીએ. લાઈક ઇટ ઇઝ ક્રિએટિવિટી મીન્સ ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ આર્ટ. પણ એવું નથી. આર્ટ ઇઝ ઓનલી વન પાર્ટ. અને આર્ટ ક્રિએટિવ જ હોય એવું જરૂરી નથી. આર્ટ નોન ક્રિએટિવ બી હોય. તો ક્રિએટિવિટીમાં આર્ટ સિવાયના બી બધા જ ક્ષેત્રો, creativity is in all realm which is thinking and work. જ્યાં વિચારવાનું અને ફંક્શન કરવાનું આવે છે, બધા જ ક્ષેત્રોમાં ક્રિએટિવિટી હોય છે. એ આર્ટની સંબંધમાં, આર્ટના સંબંધમાં આપણે વિચારીએ છીએ કે ક્રિએટિવિટી આવે છે ડ્રોઈંગ, મ્યુઝિક, ડ્રામા, ડાન્સ, ફલાણું દીકનું આર્ટ. એનું કારણ કે આર્ટને લોકો એક ફ્રી, લિમિટલેસ, નિયમો વગરની એક પ્રક્રિયા ગણે છે કે ભાઈ આર્ટ છે એમાં કોઈ નિયમ નથી, એટલે ક્રિએટિવિટી માટે બહુ એમાં જ હોય. અને જે સ્ટેમ કહેવાય છે, જે સાયન્સ, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ એન્ડ મેથ્સ, એ નિયમોને વળગી રહેલા ક્ષેત્રો છે, એમાં નિયમો તોડવાની મનાઈ છે, એટલે એમાં ક્રિએટિવિટીનો સ્કોપ નથી, એવું એક સામાન્ય માણસનું માનવું છે. એટલે આપણે ક્રિએટિવિટીની વાત કરીએ ત્યારે વી ટોક અબાઉટ આર્ટ એન્ડ નોટ સાયન્સ, ટેકનોલોજી or engineering or maths. But that is not true. આ ક્ષેત્રોમાં પણ સાયન્સ, ટેકનોલોજી, મેથ્સ, એ બધામાં પણ ક્રિએટિવિટી નો એટલો જ રોલ છે. તમે જુઓ કેલ્ક્યુલસ કે અત્યારે બાયનરી થિયરી જે કોમ્પ્યુટરમાં બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે, આ બધું ક્રિએટિવિટીના કારણે જ થયેલું છે. એવું એ લોકો આર્ટિસ્ટ નથી. દે આર નોટ મ્યુઝિશિયન ઓર સિંગર ઓર સમ ડાન્સર્સ. એટલે એનીબડી, આજે આપણે જે વાર્તામાં જોડાયા છે આપણી સાથે આ ચર્ચામાં, એ દરેક વ્યક્તિ એ ક્રિએટિવ છે. હું અહીંયા ક્રિએટિવ છું કારણ કે હું સિંગર છું એવું નથી. ધેટ્સ વાય આઈ એમ હિયર. નો, વી ઓલ આર ક્રિએટિવ પ્રોવાઇડેડ વી બ્રિંગ આઉટ સમથિંગ વિચ ઇઝ ઓરિજિનલ. આ એક છે. એટલે આ વસ્તુ બહુ સમજવાની જરૂર છે કે ક્રિએટિવિટી એ તમારી અંદરથી આઈડિયા લાવવાનો, એક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે. તમે કોઈ કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં હો ને તમે કોઈ પ્રોબ્લેમ ફાઇન્ડ કર્યો હોય તો એને સોલ્વ કરવા માટેનો કોઈ વિચાર લાવો, એ બી એક ક્રિએટિવિટી જ છે.
નો, ઇટ ઇઝ નોટ કે ખાલી એક કવિતા લખવી કે ગાવું. નો, એટલે આ એક બહુ ખોટો એક વિચાર છે. એટલે દરેક માણસ ક્રિએટિવ છે એ સમજવાનું છે. ઘણા લોકો એમ કે ભાઈ આઈ કાન્ટ ડ્રો સો આઈ એમ નોટ ક્રિએટિવ, રાઈટ? અને આઈ કેન ડ્રો સો આઈ એમ ક્રિએટિવ. હું દોરું છું એટલે હું ક્રિએટિવ. ના, બંને ખોટું છે. તમે દોડતા હો છતાં તમે ક્રિએટિવ ના હો, અને તમે દોડતા ના હો છતાં તમે ક્રિએટિવ હો. એને કોઈ એક્ટિવિટી સાથે લેવા દેવા નથી. ધેટ્સ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે. એટલે એક તમે ખૂબ સુંદર વાત કરી કે ક્રિએટિવિટી એટલે કે કોઈ વ્યક્તિમાં તમે કોઈ બાબતમાં તમે કંઈ ઉમેરો, એમાં કંઈક વેલ્યુ એડ કરો. પણ અત્યારે જે જમાનો છે ને, સોશિયલ મીડિયાનો જો વ્યાપ વધ્યો છે, એમાં લોકોએ છે ને કોકના ક્રિએટિવિટીમાં થોડુંક કંઈક ભેળસેળ કરીને નાખી દેવું અને યુઝ કરી લેવું. તો અત્યારે ખૂબ જ એ જમાનો એવો છે કે લોકો કોપી પેસ્ટ બહુ કરી રહ્યા છે. એમાં જે મૌલિક રચનાકારો છે ને, એમના હિતો કે એમના જે રાઇટ્સ છે, એમના જે હકો કઈ રીતે જળવાઈ રહે. તમે તો ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા છો, ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે, તો તમારી પ્રેક્ટિસમાં એવું કંઈક આવે છે કે કેવા કિસ્સા આવતા હોય છે? જો આ જે ઇશ્યુ છે ને, જે બીજાની ક્રિએટિવિટી પર નિર્ભર થઈને કંઈક કરવાનું, આપણો રોટલો શેકવાનો, એ તો આઈ થિંક બહુ વર્ષોથી આ થતું આવ્યું છે. આ કોઈ આજની વસ્તુ છે એકચ્યુઅલી. એ તમે ફિલ્મ સેક્ટરમાં જુઓ કે ડ્રામા સેક્ટરમાં જુઓ કે પરફોર્મન્સ સેક્ટરમાં જુઓ, એનીવેર ઇન ધીસ વર્લ્ડ. કદાચ આદમ ને ઈવના જમાનામાં કોઈ ત્રીજું માણસ નહોતો, નહીં તો એને કંઈક બનાવેલું આ કોઈ ચોરી કરી લે કન્સેપ્ટ એવું, એટલે આપણને ખબર નથી. તો એ એક માણસની એક બહુ સાહજિક વૃત્તિ છે. પણ કારણ કે આપણે એવું જ માનીએ છીએ કે આપણે ક્રિએટિવ નથી થઈ શકતા. એ પહેલી આપણી એક જે ફિયર છે, એ ફિયર છે. એ ફિયર કેમ ડેવલપ થાય? આ તો વાત નીકળે એટલે હું તમને કહું કે તમારે કોઈ બી વસ્તુ જયારે કરવી હોય ત્યારે તમે એક સિચ્યુએશનમાં હો છો કે તમારી પાસે એક વસ્તુનું નોલેજ છે, યુ હેવ સમથિંગ યુ નો, અને બીજું એક છે જે તમારે જાણવાનું જરૂરી છે. એ તમારે જાણવું પડશે. હવે તમે જે જાણો છો અને તમારે જે જાણવું પડે એમ છે, એ વચ્ચેનો ગેપ છે ને, that develops curiosity. What is curiosity? આ જે ગેપ છે, તમે જે જાણો છો ને તમારે જે જાણવું જરૂરી છે કોઈ પણ વસ્તુને સોલ્વ કરવા, તો આ ક્યુરિયોસિટી છે. પણ જયારે આ ક્યુરિયોસિટીનો ગેપ છે જ્યારે બહુ વધી જાય, કે તમને જયારે એવું લાગતા હોય કે હું જાણું છું અને મારે જાણવાનું છે, એની વચ્ચે તો બહુ મોટો ફેર છે, ત્યારે it generates fear. Curiosity becomes fear. અને ફિયર થાય ને, એ પછી ક્રિએટિવિટીમાં બાધારૂપ બને. અને માણસ એમ માનવા માંગે કે યાર મારી પાસે ક્રિએટિવિટી તો કોઈ છે જ નહીં. તો પછી એ બીજાની ક્રિએટિવિટી નો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ એના મગજમાં ચાલવા માંડે. બીકોઝ ઇઝી વે આઉટ, ધીસ ઇઝી વે આઉટ. પણ હું એમ કહું છું, મેં એક બહુ સરસ વાક્ય વાંચ્યું હતું કે નશામાં ચકચૂર માણસ હોય, દારૂડિયો, એ લાઇટના થાંભલાનો ઉપયોગ આધાર માટે કરે છે, સપોર્ટ માટે, ઇલ્યુમિનેશન માટે નથી કરતો, પ્રકાશ માટે નથી કરતો. એટલે આ એક નશો છે. આ તમને એક નશો ચડે છે કે મને બધા વાવા કહે ને હું આટલી લાઈટ મેળવી લઉં, તો એના માટે હું કોઈ પણ ક્રિએટિવિટીને મારી મચડીને મૂકી દઉં. પણ દેટ ઇઝ નોટ એ રિયલ થિંગ ટુ ડુ, બીકોઝ તમે કોઈના અધિકારની વસ્તુને મિસયુઝ કરી રહ્યા છો. તો આવું તો વર્ષોથી થતું જ આવ્યું છે, અને એને અટકાવવાના બી પ્રયત્નો માટે હવે લોકો અવેર થયા છે કે ભાઈ આ આપણે હવે ના કરી શકીએ. અચ્છા, હવે બીજો શબ્દ આમાં, બીજી એક વાત કે મેં કહું કે આપણા કન્સેપ્ટમાં જે ભૂલ આવે છે કે વી હેવ ટુ ડિફાઇન ઓર ડ્રો એ લાઇન ઓર અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ. આપણે આર્ટ અને ક્રાફ્ટ બંને ને ભેગા કરી દઈએ, પણ આર્ટ એ બહુ જુદી વસ્તુ છે અને ક્રાફ્ટ એ બહુ જુદી વસ્તુ છે, રાઈટ? તો ઘણીવાર મારું પાસે ક્રાફ્ટિંગ હોય ને, તો હું કોઈની ક્રિએટિવ આર્ટને આઈ કેન મોડિફાય એન્ડ બીજી રીતે રજૂ કરી શકું. આપણે એ ટોપિક પર ફરી આવીએ. પણ અમારા જયારે સંગીતના ક્ષેત્રમાં શું થાય કે હું તમને એક ઉદાહરણ આપું કે લોકો, એવું નથી કે લોકોનું ના ઇન્ટેન્શન ખરાબ હોય છે, એવું પણ નથી, આશય ખરાબ હોય છે ઓલવેઝ, એવું નથી હોતું, પણ એ લોકોનું અજ્ઞાનતા હોય છે, અથવા એ લોકોને ખ્યાલ નથી હોતો કે આ એ લોકો શું કરી રહ્યા છે, કે આવું એમનાથી થાય કે ના થાય.
એ લોકો ભૂલી જાય છે કે આ કોઈનો અધિકાર નહીં, કોઈની ક્રિએટિવિટી છે, આ કોઈનું સંતાન છે, આ કોઈની પ્રોપર્ટી છે, જે હું પૂછ્યા કર્યા વગર મારી મરજીથી એને હું મચડીને ગમે તે રજૂ કરી શકું છું, કારણ કે મને આ ગમે છે. એ એક રીતે એનો આશય ખરાબ ના હોઈ શકે, બરાબર, પણ એ ના કરવું જોઈએ, એ અવેરનેસ ઊભી થઈ. રાઈટ. એકવાર મારું એક ગીત છે, સુખનું સરનામું આપો. સુખનું સરનામું, એ લિટલ ફિલોસોફિકલ સોંગ અબાઉટ સુખ, અને એમાં સરસ મેસેજ છે દુનિયાના સંદર્ભમાં. આપણી જે ક્વેસ્ટ છે સુખી થવાની, તો એના સંદર્ભમાં બધાને બહુ ગમ્યું ગીત. પહેલે જ દિવસે મેં ગાયું ત્યારથી વંશપોર થાય છે, ફર્સ્ટ ટાઈમથી લોકોના હૃદયમાં વસી ગયું. ઘણા ગાયકોને પણ ગમી ગયું. સિમ્પલ ટ્યુન, સિમ્પલ વર્ડ્સ, ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એની અસર બહુ રહે છે. તો હવે પછી શું થયું કે ઘણા લોકો ભક્તિ સંગીતમાં કે ભજનના સંપ્રદાયોના જે બધા કાર્યક્રમો થાય એમાં આ ગીત ગાવા મળ્યા, બીકોઝ ઇટ્સ અ ગુડ મેસેજ, but without giving any name or giving credit to the writer or composer or whatever. કારણ કે એમને એમ લાગ્યું કે આ તો સરસ મેસેજ છે, ભક્તિ સંગીતમાં આપવામાં ખોટું શું છે, ઇટ્સ ગુડ, આમે એનો કોઈ વાંધો ના આવી શકે, they are using for a good purpose, right? પણ લીગલી સ્પીકિંગ અથવા તો મોરલી સ્પીકિંગ this cannot be done, right? એકવાર યુટ્યુબ ચાલુ કર્યું તો એક ભાઈ, એક આર્ટિસ્ટ સુખનું સરનામું ગાતા હતા. ઇન્ટ્રોડક્શનમાં લખ્યું હતું કે કંઈક કોઈ સંપ્રદાયનું ભજન, સંપ્રદાયનું ભજન, સુખનું સરનામું. નાઉ સી ધ થિંગ, અહીંયાથી એક રસ્તો ફંટાઈ જાય છે, કારણ કે આ વસ્તુ જો ચાલુ રહે, ઇટ સ્પ્રેડ્સ, તો પછી આ એક કોઈની ક્રિએટિવિટી એને નુકસાન થાય છે અને એક જુદા ક્ષેત્રમાં પહોંચી જાય છે, વિચ ઇઝ નોટ કરેક્ટ. એટલે આ વસ્તુ પર લોકોએ ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. એમાં શ્રોતાઓ, આર્ટિસ્ટ, કારણ કે હવે સોશિયલ મીડિયામાં શું થયું છે, ઇટ્સ વેરી ઇઝી. વોટ્સએપ પર આવે કે બીજા સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર આવે, યુટ્યુબ પર આવે, ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ ડાઉનલોડ, એનું મોડિફાય, અને એમાં શું થાય કે મૂળ જે સર્જક છે એને જે ક્રેડિટ આપવી જોઈએ, એટલીસ્ટ બેઝિક ક્રેડિટ આપવી જોઈએ. આઈ ડોન્ટ સે કે તમે એને ડ્યુ રેમ્યુનરેશન જ આપવું જોઈએ કે તમારે એને અમુક રોયલ્ટીઝ આપવી જોઈએ. ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ અપોન ધ પર્પઝ ફોર ઇટ હેઝ બીન યુઝ. માણસે આશયથી જે કર્યું છે એના માટે. અમારા હસ્તાક્ષર આલ્બમના ઘણા ગીતો છે, લાઈક દરિયાના મોજા. શ્યામલભાઈ, સોરી ટુ ડિસ્ટર્બ યુ, પણ આજે સુખનું સરનામું આપ કહો છો, દર વખતે વન્સ મોર થાય છે, તો અહીંયા એક વાર તો થાય ને? હા, ગવાય ને, કેમ ના ગવાય? ચાર વાક્યો તમે કહો એટલે ગાવું જ પડે. અત્યારે આવી રીતે બધા મિત્રો સાથે સરસ ચર્ચા થાય છે. સુખનું સરનામું જ છે જતીનભાઈ. ગાવું તમે કહો તો? ચાર લાઈન ગઈએ આપણે. હા, કપ પડ્યો છે તો એનો હું જરા રીધમ તરીકે ઉપયોગ કરું. સુખનું સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો, જીવનના કોઈ એક પાના પર એનો નકશો છાપો, સુખનું સરનામું આપો. કેટલા ગાઉં જોજન પલાંગ, કહો કેટલું દૂર, ડગમાડું કે મારું છલાંગ, કહો કેટલું દૂર, મન અને મૃગ જળ વચ્ચેનું અંતર કોઈ માપો, સુખનું સરનામું આપો. એટલે આમાં એવું છે, તમે પૂછો છો ને લોકો કઈ રીતે ઉપયોગ કરે છે, મને વિચાર આવે મારી સોસાયટીમાં કોઈનું સ્કૂટર હોય, બહાર પડ્યું હોય એના કમ્પાઉન્ડમાં, અને હું ખોલીને લઈ જાઉં ચલાવીને, એને પૂછ્યા કર્યા વગર. પછી મારો આશય કે ભાઈ મારે એક પેશન્ટને હોસ્પિટલ લઈ જવો હતો એટલે મેં વાપર્યું. તો કોઈ પણ કે આ વાત બહુ સાચી છે, ત્યાં સેવાનું કામ કર્યું, સ્કૂટર પર કોનો, પણ ભાઈ તારી એક ફરજ રૂપે તારે એને કહેવું તો જોઈએ ને કે હું તારું સ્કૂટર વાપરું છું.
કે ભાઈ હું તમારું સ્કૂટર વાપરું, તેમાં તમને વાંધો નથી, એટલે પેલો કે હા ભાઈ વાપરો તમારે જે કામ છે. એને એવું લાગે કે ના ડાઉટ પડે તો એમ કે ભાઈ એક કામ કરજો, લઈ જાઓ, પેટ્રોલ પુરાઈ દેજો, પેટ્રોલના પૈસા આપી દેજો. તો એમ કે ભાઈ જો હું 1 કલાકના ભાડા પર તમને હું સ્કૂટર આપીશ, તમે લઈ જાઓ, આટલું ભાડું થશે. અથવા કે ભાઈ તમને સ્કૂટર વેચી કાઢો, લો આ લઈ લો. આ 4 પરિસ્થિતિઓ. તો આવી જ પરિસ્થિતિ ક્રિએટિવ વસ્તુ સાથે થાય છે. કાં તો તમે એને એકનોલેજ કરો, તમે પરમિશન લો કે ભાઈ હું આ તમારું આ જે ક્રિએશન છે એ હું એનો ઉપયોગ કરું છું, આ તમારી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી છે, તમે ઊભું કરેલી વસ્તુ છે, હું એનો ઉપયોગ કરું, મારો આ આશય છે. આ બેઝિક કટસી. અને મોટા ભાગના કલાકારો મોડેસ્ટ હોય છે, કવિઓ મોડેસ્ટ હોય છે. એ સારો ઉપયોગ જોયો તો કઈ ધ્યાન ન ટુ ઓબ્જેક્ટ. પછી જો તમે એનો કોમર્શિયલ ઉપયોગ કરવાનો, તમે એમાંથી પૈસા કમાવાનો, તો તમારી તો બહુ જ ફરજ છે કે ભાઈ આ એનું ક્રિએશન પર યુ આર અર્નિંગ. તો એના કોઈ પાર્ટ પર એનો પણ અધિકાર છે, બીકોઝ હી ઇઝ ધ ઓરિજિન ઓફ that ક્રિએશન. તો આમાંથી પહેલા તો બહુ આમ કેઝ્યુઅલ મનાતું હતું, બહુ આમ કે આવું તો હોય. હવે કલાકારો તો લખ્યા, એમની ફરજ છે, એમને ભગવાને કલાકાર બનાવ્યા તો દે હેવ ટુ રાઇટ. અને કવિતા લખે, એની મજા માટે લખે છે, અને આપણે એમનું ઉપયોગ કરીને આપણે લોકો સુધી લઈ જઈએ, વી આર ઓબ્લાઇઝિંગ ધેમ. આ એક એટીટ્યુડ લોકોનો હતો કે ભાઈ હું ગાત નહીં તો કે આમની કવિતા કોણ સાંભળવાનું હતું? અરે ભાઈ કોઈ નહીં સાંભળે તો એ એનું ડિસિઝન છે, ઇટ ઇઝ હિઝ જોબ ટુ ડિસાઇડ, રાઈટ? એટલે આ પ્રકારનું જે ઇમ્બેલેન્સ હતું ને, એ હવે મને લાગે છે કે બીકોઝ ઓફ અવેરનેસ ઓફ ધીસ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી પ્રોટેક્શન એ ઓછું ગયું નથી, પણ ઓછું થવા માંડ્યું છે. એનું અવેરનેસ હોવી જોઈએ, કારણ કે એમાં કલાકારનું, કવિનું, કોઈ પણ ક્રિએટ કરનારા માણસનું રિસ્પેક્ટ જળવાય છે અને એની વેલ્યુ થાય છે, એવડો વેલ્યુ થાય. અચ્છા, અને બહુ નાની નાની વાત છે. ઘણી વાર કલાકારો, હું નાનપણથી સુગમ સંગીત સાંભળતો આવ્યો છું. આપણે કવિતાને પૂરી જાણતા હોય, ક્યાંક વાંચી હોય, કોઈએ સંભળાવી હોય, આપણે કંઠસ્થ કરી લીધી હોય, આપણા હૃદયમાં હોય, એટલે બી નો કે આખી કવિતા કઈ રીતે લખાય છે, ગઝલ કઈ રીતે લખાય. પણ એ કલાકારો બિંદાસ મન ફાવ્યા શબ્દો ચેન્જ કરી દે, એમાં કઈ ઉમેરી દે, કોઈ ફ્રેઝ કાઢે, પોતાનું મૂકે. એ લોકો એમ માને કે હું આટલો મોટો કલાકાર છું તો આ મને છૂટ છે, બીકોઝ એ તો કવિતા બહુ નાનું છે, આ હું એની કવિતાને પોપ્યુલર કરી રહ્યો છું, તો આ તો હું એનાથી વધારે ઊંચા સ્તરો પર છું, તો મને આ છૂટ, ફ્રીડમ છે. આ મારે જે બદલવું હોય એના સારા માટે હું બદલું છું ને, મારે ઓડિયન્સને મજા કરાય. નો, ધીસ ઇઝ વેરી બેડ. આઈ થિંક આ ક્રિમિનલ છે. કારણ કે તમે કોઈની કવિતા, શબ્દો અથવા કોઈના ક્રિએશનમાં એક આટલો બી ફેર ના કરી શકો. યુ હેવ નો રાઇટ ટુ ડુ ધેટ, રાઈટ? અને કરો તો તમારી ફરજ રૂપે તમારે એને પૂછવું પડે. હમણાં જ એક ફેસબુક લાઈવ પર મેં એક મારા મિત્રની, બહુ યંગ સરસ ગઝલકાર છે, એની નવી જ ગઝલ મેં કોમ્પોઝ કરીને મારે ગાવી હતી. મને બહુ ગમી, બહુ સરસ, ખૂબ જ સરસ શેર હતા. એમાં એક શેરમાં જે મિશ્રા હોય ને, પહેલો મિશ્રા શેરનો, એક ક્વેશ્ચન માર્ક થી પૂરું થતું, ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે એ એક્સપ્રેશન જયારે પઠન કરો ત્યારે બહુ ઈઝી છે બોલવું, કારણ કે ડ્રામેટાઇઝ, યુ કેન ડ્રામેટાઇઝ, કે ભાઈ આમ કરું છું, બરાબર ને? ઇટ્સ વેરી ઈઝી ફોર મી ટુ મોડ્યુલેટ માય વોઇસ એન્ડ ગીવ ધેટ ઇમ્પેક્ટ. હવે જયારે એને કોમ્પોઝિશનમાં લો ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે આ જે એક્સપ્રેશન ક્વેશ્ચન માર્કમાં આવે છે અને જે લોકો સુધી પહોંચે છે, હું ગાઈશ તો નહીં પહોંચે. તો એને ક્વેશ્ચન માર્કને બદલે આપણે એક વિધાન બનાવી દઈએ ક્વેશ્ચન માર્ક વગરનું, અને એમાંથી એની અસરમાં, એની ચોટમાં, એના મિનિંગમાં કોઈ ફેર નથી પડતો. આવું મને લાગ્યું, પણ આ ગઝલ મારી નથી. આઈ હેવ નો રાઇટ ટુ ચેન્જ. આઈ સ્પેશિયલી કોલ ધેટ ગઝલકાર. મેં કહ્યું ભાઈ, જો મને એક કમ્પોઝર તરીકે આવું લાગે છે, તમે વિચારી જો, તમે કહો છો હું એમ જ રાખી, પણ તમને એવું લાગે કે હું ક્વેશ્ચન માર્ક ને બદલે આને વિધાન બનાવી દઉં, તો મને લાગે હી વોઝ રેડી. એ કે બરાબર છે તમારી વાત, અને પછી મેં ગાયું. અચ્છા, મને ખબર છે હું ગાઈ કાઢત એમને કયા વગર, તો ઇઝ ટુ ગુડ, ઇઝ ટુ મોડેસ્ટ ટુ ઓબ્જેક્ટ. ખબર છે કે એમ કે શ્યામલબેન તો કહેવાય યાર, આટલા આપણા મિત્ર છે, પણ ધેટ ઇઝ, આઈ કેન નોટ મિસયુઝ ધેટ ફોર એની ચેન્જ ઇન ધ ક્રિએટિવિટી. સો આ બહુ વખત અને તમને જો કોઈ ના પાડે તો યુ ફાઇન્ડ આઉટ યોર ઓન વેઝ. જયારે મેઘધનુષ અમે જયારે બાળગીતોની કેસેટ, તો કેસેટ હતી, સીડીની, 90s માં બનાવતા હતા, ત્યારે એક ગીત, એક બાળગીત, હું ને સૌમિલ
બહુ નાનપણમાં ગાતા હતા. અમે જ્યારે બાળકો હતા ત્યારે વી યુઝ ટુ પરફોર્મ ધેટ સોંગ. એ બહુ સરસ ગીત હતું. તો મેઘધનુષમાં અમે વિચાર્યું કે અમે કે નથી ગીત ગાયા, બધા છોકરાઓ જ ગાયું છે. પણ આની સાથે અમારું એક પેલું ઇમોશનલ કનેક્શન હતું મારા બાળપણનું, અને ઇટ ઇઝ નોસ્ટાલ્જિક અબાઉટ ધેટ. આ ગીત આપણે ભલે આટલા ઉંમરમાં મોટા થઈ ગયા પણ આપણે બે થઈ ગયા આ ગીત, યુ નો. સો વી ડિસાઇડેડ ગાવાનું. તો અમે તો અમારી જિંદગીની શરૂઆતથી અમારે તો અમને ટેવ જ છે કે અમે કોઈ બી કાર્યક્રમ લાઈક ફ્રોમ મોરપીંછ, મેઘધનુષ, અમે કવિની રચના બી કાર્યક્રમમાં લઈએ તો અમે એમનું સ્પેશિયલ પરમિશન લઈએ છીએ, અમે આ રેકોર્ડ કરીએ, તમે વાંધો છે? ઓર વી સેન્ડ ધેમ સમ લમસમ અમાઉન્ટ, છોટો નાનો તો નાનો, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંગડી, બટ ઇટ શોઝ અવર જેસ્ચર કે વી આર રિસ્પેક્ટિંગ યોર ક્રિએટિવિટી એન્ડ વી એકનોલેજ that you are the creator of this, we are not. તો અમે એ વખતે એના જે કવિ હતા, ગીતકાર, એ તો he was no more, એ એમનું દેહાંત થઈ ગયું. એટલે અમે વિચાર્યું કે એમના દીકરા દીકરી પાસે એના રાઈટ પરમિશન કે બધું હોવું જોઈએ આ ગીત. એટલે અમે એમને ફોન કરીને પૂછ્યું કે ભાઈ અમે આ બાળગીતોની એક સીડી બનાવીએ જેમાં આ ગીત, એમને ખબર હતી અમે ગાઈએ, તમારી ઈચ્છા છે કે અમે રેકોર્ડ કરીએ, તમને વાંધો? મને કે થોડા દિવસ આપો. પછી હું માનું છું કે એમનું કારણ જેન્યુઇન જ હશે, આઈ હેવ નો રીઝન ટુ ડાઉટ. પણ એમનો 2-3 દિવસ અમે એમ માન્યું હતું કે આ ગીત અમારે ગાવાનું, એટલે અમે મ્યુઝિક ટ્રેક પણ રેકોર્ડ કરી દીધું, ખાલી અમારું ડબિંગ જ બાકી હતું. એન્ટાયર ટ્રેક વિથ રિધમ એન્ડ સ્કોર, હાર્મની, એવરીથિંગ વોઝ રેડી. તો પછી અમે ફરી ફોન કર્યો, ફોન ના આવ્યો, એટલે કે ભાઈ તમારો જવાબ આપો, અમે વેઇટ થઈ છે રેકોર્ડિંગ. એટલે એમણે કહ્યું કે આમાં એવું છે કે પપ્પાના દેહાંત પછી અમે એમની એક સીડી બનાવી રહ્યા છે, ઇટ ઇઝ અંડર પ્લાન, અને આ અમારે એમાં રાખવું છે. હવે તમારામાં આવી જાય તો ઇટ વિલ ડાયલ્યુટ. એટલે એમણે એ રીતે એમ કહ્યું કે તમે ના કરી શકો. હવે વી એક્સેપ્ટેડ કે એ તો હવે એ તો કે નાઉ થિંગ્સ, હવે અમારે અમારી રીતે ફોકસ કરવું પડે કે અમારી પાસે અમારે ગાવું તો હતું જ, અમારી સીડી રેડી થઈ ગઈ હતી, અમારી પાસે ટ્રેક હતો, હવે પાસે મ્યુઝિક, હાર્મની બધું જ હતું. એનું મ્યુઝિક પણ એના ટોપિક પ્રમાણે કર્યું હતું. ઇટ વોઝ ફની સોંગ, તો ધ એન્ટાયર થિંગ વોઝ ફની. હવે કરવું શું? તો અહીંયા ક્રિએટિવિટી, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ક્રિએટિવિટી કામ આવે છે, એ તો બાણું બંધ થઈ ગયું. તો મેં એ જ મીટરમાં, એ જ સબ્જેક્ટ ઉપર નવા વિચારોથી, નવા કન્સેપ્ટથી એ ગીત લખી કાઢ્યું. એ જ બીજું ગીત લખ્યું. એમાં પેલાનો એક પણ શબ્દ કે કોઈ એનો આઈડિયા કે એનો વિચાર ન હોય, ઇટ વોઝ ટોટલી ન્યૂ, પણ મીટર એ હતું. એટલે એમાં પછી હાર્મની હતી જે અમે બધું કર્યું હતું, એના પ્રમાણે એનો ટ્યુન કરી દીધો, એન્ડ વી ડબ ધેટ સોંગ, અને એ પણ અત્યારે એ મેઘધનુષમાં છે. સો ક્રિએટિવિટી ઇઝ વેરી ઓપન. હું કહેતો ને કે આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ, એમાં ફેર છે. આર્ટ છે ને એ વેરી ઇન્ટેન્જિબલ થિંગ, આર્ટ, અને એનો સોર્સ છે ઇઝ યોર સોલ, તમારા હૃદયમાંથી, ઇનેટ તમારા અંદરથી આવે છે આર્ટ. ઇટ ઇઝ ફ્લોઈંગ, લિમિટલેસ ફ્લો છે એનો. એટલે અને એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન, એનું અર્થઘટન બી લિમિટલેસ છે. યુ કેનોટ ક્વોન્ટિફાય આર્ટ. કોઈ બી આર્ટ છે એ લેંગ્વેજમાં હોય કે પેઇન્ટિંગ, ડ્રોઈંગ, આ છે તે છે બધામાં, પણ it is unstructured, there is no structure to it, and it is open ended, એનો કોઈ છેલ્લો એન્ડ બી ફિક્સ નથી, ઇઝ નોટ સ્ટ્રક્ચર્ડ થિંગ. એટલે ક્રાફ્ટમાં એવું નથી. અને આર્ટમાં જે એક્સપ્રેશન થાય છે, જે એક્સપ્રેશન આવે છે આર્ટમાં, એ ઇમોશનલ બેઝિસ પર હોય છે. ઇટ ઇઝ આર્ટિસ્ટ ઇમોશન, when you see painting, it's artist emotion. ક્રાફ્ટ છે ને એ જ્યારે it is like close ended, કેમ કે યુટિલિટી બેઝ થઈ જાય, because there is some functional value to it or decorative value to it, rather than emotional value to it. The craft, તમે પોટરી ગણો, ગ્રાસ વર્ક ગણો, કે કોઈ બી વુડન ટૂલ્સ થી થાય, so it involves more of skill, which is learned skill. એટલે ધારો કે એટલે એ ક્લોઝ એન્ડેડ હોય છે ને, એટલે એમાં ઇમોશનલ કરતા બી ડેકોરેશન, એટ્રેક્શન નું એલિમેન્ટ વધી જાય છે. એટલે તમે એક ધારો કે હું એક ખુરશી ડિઝાઇન કરું મારી રીતે,
કે ભાઈ એની આ શેપ હોવો જોઈએ, આવા પાયા હોવા જોઈએ, એના હેન્ડલ આવી રીતે વળેલા હોવા જોઈએ, એના પર આવો મેટલનો એક પીસ આવવો જોઈએ, પાછળ આવી રીતે ડિઝાઇનિંગ આવી જોઈએ. એન્ડ તો એ મારી આર્ટ છે, મારું ઇમોશન છે, ઇટ્સ માય ઓરિજિનલ કન્સેપ્ટ ઓફ ડિઝાઇન. પણ વેન ઇટ ગોઝ ટુ એ કાર્પેન્ટર અને એના ટૂલ્સ વાપરીને એ ખુરશી બનાવે છે, તો ઇઝ અ ગુડ ક્રાફ્ટમેન, ઇઝ અ બેટર ક્રાફ્ટમેન. હવે ક્રાફ્ટમાં ઘણીવાર આર્ટિસ્ટિક એલિમેન્ટ એડ થાય, એવું નથી ના થાય. યુ નો, ધારો કે તમે મને અત્યારે એક હ્યુમરસ સ્ટોરી કહો છો કે એક સરસ સિરિયસ સ્ટોરી કહો છો ઇન અ ફ્રેઝ, એક પેરેગ્રાફ રૂપે પ્રોઝમાં, રાઈટ? તો એ તમારો કન્સેપ્ટ, તમારો આઈડિયા મેં સાંભળ્યો, બરાબર? ઇટ યોર બેબી, યોર ક્રિએટિવિટી. લાઈક હું પોએટ છું, તો મારા પાસે પોએટ્રીની સ્કિલ પણ છે. આઈ નો હાઉ ટુ રાઇટ પોએટ્રી. એના મીટર કઈ રીતે હોઈ શકે, એમાં કયા કયા શબ્દો કઈ રીતે ગોઠવાય, એનું ફોનેટિક્સ કેવું હોઈ શકે. તો હું એ તમારા જ હ્યુમરસ આઈડિયાને કે સિરિયસ આઈડિયાને મારી સ્કિલથી હું પોએટિક ફોર્મ આપી શકું. તો યુ આર આર્ટિસ્ટ, આઈ એમ અ ક્રાફ્ટમેન ઇન ધેટ કેસ. ઇફ આઈ રાઇટ માય ઓન પોએટ્રી, ઇટ્સ ડિફરન્ટ ઇશ્યુ. પણ હું તમારા કોઈ વાર્તા પરથી હું એક છંદમાં કંઈક લખું, ઇટ્સ નોટ ટોટલી માય થિંગ. નો, લાઈક મોનાલિસાનું જે ચિત્ર છે લિયોનાર્ડો ડા વિન્સીનું પેરિસમાં બની રહ્યું છે, અદ્ભુત ચિત્ર, બધા જ જાણે છે. તો એ જે મ્યુઝિયમમાં છે ને, એ આર્ટ છે, રાઈટ? અને મ્યુઝિયમની બહાર પેઇન્ટરો એને એક્ઝેક્ટ રેપ્લિકા કરીને જે વેચે છે, એક્ઝેક્ટ, તમે ઘણી વાર ખબર ના પડે કે આ ઓરિજિનલ કયું ને આ કોપી કરેલું કયું, રાઈટ? તો એવી મોનાલિસા જ છે. અને there is also art involved in that, no doubt. But to define Mona Lisa in museum is a piece of art, and a bar je paint થયું છે a piece of craft, because it is structured. એમાં નક્કી થઈ ગયું હતું પહેલેથી કે ભાઈ આર્ટિસ્ટે આ દો, this is the limit. એનું નાક આવું કરવાનું છે, એની આંખો આના કાન આવા કરવાના, એના એક્સપ્રેશન આ કરવાના છે. જ્યારે લિયોનાર્ડો વિન્સે કહ્યું ત્યારે ઇટ વોઝ ઇમોશનલ ફ્લો. સાચી વાત છે. અને જ્યારે પેલા પેઇન્ટરે કર્યું ત્યારે there was purpose attached to it. નો, એટલે યુટિલિટી, તમે લઈ જાઓ, મારા પૈસા લગાવો ફ્રેમ, યુ નો. સો આ વસ્તુ પણ સમજવા જેવી છે કલાકાર, કે તમે જે ગાઓ છો, હું કિશોર કુમારનું ગીત ગાઉં અને તો મારી વૃત્તિ એવી હોય કે હું એના જેવો અવાજ કાઢું. એને જ્યાં વાઇબ્રેટો લીધો છે ત્યાં હું એવો જ વાઇબ્રેટો લઉં, એને યોડલિંગ કર્યું છે ત્યાં હું યોડલિંગ લઉં, એને જે મોડ્યુલેશન લીધા છે હું ત્યાં એવા જ લઉં. એક પણ વેરિએશન મારે કરવાની જરૂર નહીં, એટલે લોકો કહે છે કે આવું ક્યાં ગાયું છે, યુ નો. સો ધો આઈ એમ અ સિંગર, there is artistic element attached to it, but I am a craftsman more, but not an artist at that time. So creativity ના બે ફાંટા પડે છે, એક આર્ટ અને ક્રાફ્ટ. એટલે ક્રાફ્ટમાં પણ ક્યાં તમારી આર્ટિસ્ટિક એલિમેન્ટનું તમારો અધિકાર આવે એ બી સમજવા જેવું છે, અને ક્યાં ના આવે, ઇન્ફ્રિંજમેન્ટ ક્યાં થાય એ બી સમજવા જેવું, યુ નો. સો that is very very important thing. હેલો કુલદીપભાઈ, એમાં કઈ છેડછાડ કરતા પહેલા તમારી રચનાકાર પરમિશન લેવી પડે, તેના વારસદારોને પૂછવું પડે કે ભાઈ હું આ યુઝ કરું. અને બીજી વસ્તુ તમે કીધી કે તમે જે ગઝલ કમ્પોઝ કરી એમાં પ્રશ્નાર્થની જગ્યાએ તમે કંઈક ઉમેરો કર્યો, અને એ વ્યક્તિ તમને એવું જ કહેવાનો હતો કે ભાઈ તમે કરો ને સાહેબ, તમને તો શું કહેવાય, તમે તો સિનિયર આર્ટિસ્ટ છો. તો ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે આપણી પાસે કોઈ ક્રિએટર પાસે જયારે કોઈ વ્યક્તિ એનું ક્રિએશન માંગે તો ક્રિએટર એવું કહેતો હોય છે કે અરે તમે યુઝ કરો ને, તમારું જ છે, અને પછી એનો મિસયુઝ થાય. તો તમને શું લાગે છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેટલા ક્રિએટર એટલા સભાન છે કે કોઈને પણ આમ આપતા પહેલા એને બધું જજ કરે કે તપાસે કે એનું શું યુઝ થવાનું છે? બહુ સાચી, બહુ વેલિડ પોઈન્ટ છે, બહુ વેલિડ પોઈન્ટ છે. જ્યારે તમે તમારી ક્રિએટિવિટી ડોક્યુમેન્ટ થયેલી હોય, વેન યુ કેન પ્રૂવ કે આ મારું છે, લાઈક મેં ધારો કે કવિતા લખી તો મારા નામે ક્યાંક છપાઈ હોય, મેં મારી પુસ્તકમાં રાખી હોય, કે મારા નામે ક્યાંક એનું પ્રૂફ હોય, અને હું તમને આપું, ભલે ગમે તેટલી કેઝ્યુઅલી હું આપું, તમે એનો કંઈ પણ સારામાં સારો ઉપયોગ કરવાનો હોય, there has to be some document
કે ભાઈ શ્યામલભાઈની આ રચના હું લઉં છું અને આ પર્પઝ થી લઉં છું અને એમની મારે પરમિશન લેવી છે, તમે મને પરમિશન આપો, તમે મને પરમિશન આપી છે, વોટ એવર વે ઇટ ઇઝ લાઈક લીગલી. પણ આ થવું જ જોઈએ કે કાલ ઉઠીને એ રચનાનું શું થાય છે, હું એનો કેવો ક્લેમ કરું છું, કોઈને ખબર નથી. અને જે માણસ લે છે એનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરે છે એ પણ આપણને ખબર નથી. અને પછી ત્યારે તમને એમ થાય કે યાર મેં તો કહ્યું હતું પણ મેં આ રીતે તો નહોતું કહ્યું તમને. then things are little complicated. એટલે કોઈ પણ ક્રિએટિવિટી, કોઈ પણ આઈડિયા, નવો ઇનોવેશન હોય તમારું પોતાનું, તો પહેલા તો એનું ડોક્યુમેન્ટેશન થઈ જવું જોઈએ. તમારું એ પ્રૂફ મારું છે, આ મારું છે. એટલે એના પર કોઈ ક્લેમ કરતા વિચાર કરે તો ના કરી શકે. યુ આર પ્રોટેક્ટેડ. બરાબર. અને જ્યારે પણ એનો કોઈ પણ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થી એ તમે બીજાને આપો, એ તમે નોન કોમર્શિયલ માટે આપો, કોમર્શિયલ આપો, તમારે એને પેપર પર એક કોન્ટ્રાક્ટ કે ડ્રાફ્ટ રૂપે એ રજૂ કરવું જોઈએ કે ભાઈ આ પર્પઝથી આ વસ્તુ હું તમારી લઉં છું, ઘણીવાર આટલા સમય માટે લઉં છું, એવું પણ તમે કહી શકો કે ભાઈ હું 1 વર્ષ માટે આ વસ્તુનો તમે મને છૂટ આપો, પછી આપણે રિવ્યુ કરીશું. તો આવા ઘણા બધા એના ઓપ્શન્સ હોય છે તમારી ક્રિએટિવિટી ઉપર. કારણ કે ક્રિએટિવિટી ઉપર જે માણસે કર્યું છે ને એનો બહુ મોટો અધિકાર હોય છે. અને એમાં કોઈ માણસ નાનો મોટો નથી હોતો. મારી બાજુવાળો કોઈ પણ માણસ ભલે મોટો કવિ ના હોય, એનું કઈ નામ જ ના હોય, એ બિલકુલ અનામી કવિ હોય, એને કોઈ કવિ ગણતું પણ ના હોય, ગીતકાર ગણતું પણ ના હોય, પણ એ કાલે ઉઠીને મારી પાસે કઈ એની વસ્તુ લખીને આવે ગીત, અને મને ગમે, અને હું ગમે તેટલો મોટો આર્ટિસ્ટ હોઉં, એનાથી કોઈ ફેર નથી પડતો. એ રચના પર એનો જ અધિકાર છે અને એ મને ગમે ત્યારે એના વિશે એ કહી શકે કે તમે આ વાપરો, આ ના વાપરી શકો. મારાથી એમ ના કહે યાર તને લખતા જ ક્યાં આવડે, તું તો યાર મેં તારું ગીત લીધું એ કૃપા કરી. It is not that. It is his baby, his creative. સાચી વાત છે શ્યામલભાઈ. દરેક રચનાકારે પોતાની રચનાઓનું ડોક્યુમેન્ટેશન કરવું જોઈએ અને પણ આપતી પહેલા એનું ખૂબ જ તકેદારી રાખવી જોઈએ કે એનું શું થશે, એનું પર્પસ શું હશે. તો તમે તમારી સાદી ભાષામાં તમારી વાતોમાં ઘણી બધી એવી કાયદાની વાતો કે જે જાણવા જેવી છે, જે યુઝફુલ થશે ક્રિએટર્સને, કે તમે સાદી ભાષામાં તમારી ઘણી બધી તમે મુદ્દાઓ તમારી વાતોમાં મળી લીધા. તો મને લાગે છે હવે આપણે દર્શકોના સવાલો હવે લેવા જોઈએ. જરૂર. Thank you so much, Kuldeep ji and Shyamal ji. I will request the audience to please raise their hands for asking questions so that we can pick you. Yes, Sunil Vishrani ji, we'll just unmute you. Go ahead, sir. Yeah. Good afternoon. Good afternoon, Sunil bhai. Yeah, કેમ છો? I'm fine. તમે કેમ છો? ફર્સ્ટ ક્લાસ. અચ્છા, મારે એક પૂછવું હતું કે તમારી જે બાળ કવિતાઓની ગીતોની જે કેસેટ કાઢેલી તમે મેઘધનુષ, એ અમે અમારા મિત્રોને દર વખતે ભેટમાં મિત્રના છોકરાઓને ગિફ્ટમાં આપીએ છીએ અમે. થેન્ક યુ સો મચ. કારણ કે લેંગ્વેજ એમાં આગળ પાસ ઓન થાય છે, ગુજરાતી લેંગ્વેજ. એના સિવાય ગુજરાતી લેંગ્વેજને પાસ ઓન કરવા માટે બીજું શું કરી શકાય નવા જનરેશન પસંદ કરવા? અમે છે ને મેઘધનુષ સિવાય અલ્લક મલ્લક કરીને એક બીજી બી બાળ ગીતોની એ પણ લીધી છે એ બી, અને એક ત્રીજી ટીમ તારા, એક બીજા કવિના બાળ ગીતો છે, ટીમ તારા કરી. અમે કરી. હવે આમાં 2-3 ઇસ્યુ, આ બધા પ્રોડક્શનો આવા કરવા જોઈએ, હું તો માનું જ છું. કારણ કે આ રીતે જ તમે જનરેશનમાં લેંગ્વેજ પહોંચાડી શકો. પણ આમાં 2-3 વસ્તુ છે. એક તો જે લેંગ્વેજમાં એક કોમર્શિયલ કામ, એટલે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ પણ રીતે એના પૈસા ખર્ચે છે પ્રોડક્શન, તો સમાજમાં જે પરિસ્થિતિ છે એ એને વાયબલ બનાવવા માટે કન્ડ્યુસિવ છે કે નહીં એ ઇવેલ્યુએટ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. ઓકે. જ્યારે સર્જકને એવો કોન્ફિડન્સ હોય કે ના, મારું સર્જન હું કોમર્શિયલી બનાવું છું, when I'm producing it, I expect all the parents ગુજરાતી કે એને રિક્વેસ્ટ કરીને એને પરચેસ કરે, they contribute, અને તો હું બીજું પ્રોડક્શન બનાવવાનું. આ
જેટલો વધતો જશે એટલું સર્જકો ડિસહેર્ટન થઈ જાય. જી એક વસ્તુ એ રાઈટ. બીજો આસ્પેક્ટ છે એ એક પેરેન્ટ્સ છે. આજે લાઈક હું એને ટીપોઈ તરીકે ગણું છું. 3 પાયા વાળું સ્ટૂલ હોય ને, હા એમાં કેવું એક પણ પાયો નાનો મોટો હોય ને તો એ ટીપોઈ બેલેન્સમાં ના રહે. રાઈટ 3 પાયા એને બેલેન્સ રાખે છે. એમાં એક પાયો છે ને એ સ્કૂલ છે. સ્કૂલ શાળા ત્યારે ગુજરાતી ભાષાનું સન્માન છોકરાઓને શીખવાડશે, અથવા ગુજરાતી ભાષા તમને આવડવી જ જોઈએ. તમે સ્કૂલમાં ના બોલો એવું અમે ફોર્સ નહીં કરીએ. ભાષાનું અમે આ ગીતો તમને શીખવાડીશું, ભલે લેંગ્વેજમાં તમે રસ ના ધરાવતા હો એકેડેમિકલી, રાઈટ, પણ એક તમારી મધર ટંગ તરીકે વિલ સી ધેટ યુ લર્ન ધેટ. બરાબર, એક વસ્તુ. અને એને ડિસઓન કરવા માંડે છોકરો ત્યાં સુધી એનું વેલ્યુ તમે ડાઉન કરો તો એ કોઈ દિવસ એ ભાષાને હેલ્પ નથી થવાની. એટલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ એક મોટો પાયો છે જે અત્યારે થોડો વીક છે. બીજો પાયો છે સોસાયટી. માં જે એક એવી ઇમ્પ્રેશન આપવી પડે કે તમે ગુજરાતી, હું ગુજરાતી છું, તમે ગુજરાતી છો, આપણે ગુજરાતીમાં જ બોલીએ. બરાબર. અથવા તો અમે અમારી આ સંસ્થા છે, ભલે હિન્દી બોલિવૂડના પ્રોગ્રામ કરીશું, અંગ્રેજી નાટકો કરીશું, બધું જ કરીશું. વી આર ઓપન ટુ એવરીથિંગ, એવું નથી. પણ અમે વર્ષમાં એક કાર્યક્રમ માતૃભાષાનું સન્માન થાય એને માટે અમે કરીશું. અથવા તો હું મારા દીકરાના મેરેજમાં 10 ફંક્શન રાખું છું અને એમાં હું બોલિવૂડ બોલાવું, ડીજે બોલાવો, તમે તમારા પૈસા જે મજા કરો. પણ એક કાર્યક્રમ હું ગીતનો, કવિતાનો, કવિ સંમેલનનો, ગુજરાતનો રાખીશ ને તમે આટલા લાખો રૂપિયા કરજો તો થોડા વધારે, પણ એનાથી એક પ્રોસેસ એ થશે કે એની વેલ્યુ, એમાં શું થઈ રહ્યું છે લોકોને ખબર જ નહીં પડે. તમે અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે, યંગસ્ટર્સ છે ને એ વિમુખ થઈ ગયા છે. એ લોકોનું મોં છે ને લેંગ્વેજ થી ઊંધી દિશામાં છે. રાઈટ. એટલે આ બાજુ લેંગ્વેજ ની બાજુ શું થાય છે એમને ખબર જ નથી, બીકોઝ એ લોકો જોવા જ તૈયાર નથી. પછી આવે ત્યારની વાત આવે પણ જોવા જ તૈયાર નથી. પહેલા આપણે આ પ્રયત્નોથી એમને અભિમુખ કરવા પડશે, આપણે એમને એ તરફ ફેરવવા પડશે. અને એમાં સ્કૂલ અને સોસાયટી અને હું તમને સમાજમાં મીડિયા પર મૂકી દઉં છું. મીડિયાનો પણ એટલો ભાગ છે કે હું મારું FM બેન્ડ ચાલે છે અને ગુજરાતી કંપનીઓ, જે ગુજરાત બેઝ કંપનીઓની સ્પોન્સરશિપ હેઠળ ઘણું બધું મારું ફાઇનાન્સ સચવાય છે, એ મને ખબર છે. તો એ રાજ્યની જેના રાજ્યના શ્રોતાઓ મને સાંભળી રહ્યા છે, જેના રાજ્યની કંપની, ગવર્મેન્ટ મને પૈસા આપી રહી છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, તો એ રાજ્યની લેંગ્વેજ ને એના કલ્ચર માટે મારે એક પ્રોગ્રામ કલાકનો આપવો જોઈએ. આજે મોરાલિટી આવવી જોઈએ છે એક ભાષા માટેની, તમારી નૈતિકતા એ નથી, એ ખૂટે છે. આઈ વોન્ટ ટુ સે ધેટ. બીજો પાયો વિકર છે મીડિયા. તમે ગમે તેટલું સરસ ગુજરાતી ભાષાનું, કવિતાનું કામ ક્રિએટિવ કરતા હો તો એ મીડિયામાં આવશે જ. મીડિયાની નોંધ લેશે એવો વિશ્વાસ નથી. એ આવું જ જોઈએ. હા, ભલે એમાંથી પૈસા ના મળે, પણ એ ભાષાના એક મીડિયા તરીકે કે જે દ્વારા થકી, એ ભાષા થકી, એ ભાષાના વાચકો થકી તમે તમારો વિકાસ ધંધાનો કરો છો, તો તમારી એક નાનકડી ફરજ છે કે તમે એક પકડો, એનું એકનોલેજ કરો. આ જ્યાં સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી ભાષાને આપણે માની જે પરિસ્થિતિ પર નહીં ઉભા રહે. ઇટ ઇઝ નોટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એફર્ટ વિચ ઇઝ ગોઈંગ. હું ગમે તે કર્યા કરું એનું પરિણામ નહીં મળે. અને ત્રીજો પાયો છે, ત્રીજો એ સર્જકો. મારે એવું બનાવવું પડશે, મારે એવું ગાવું પડશે કે જે યુવાનોને અપીલ કરે, જે નાના બાળકોને અપીલ કરે, અને ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે લગાવ આવે, એક પ્રેમ આવે. તો મને એક ડિસ્કમ્ફર્ટ આવવા માંડે એવી ભાષાનું મ્યુઝિક મને નથી ગમવાનું. એ કોઈ પણ ભાષા મને પછી બી ઈઝી લાગે તો ઈઝી જ સાંભળવાનું છું. I have choices, કે હું અંગ્રેજી સાંભળું, હિન્દી સાંભળું, પંજાબી સાંભળું, ગુજરાતી સાંભળું. તમે મને સમજાય એવું, મને મજા આવે એવું કંઈ ક્રિએટ કરો, ગાઓ. મારે એને એમ ના કહેવાય કે તું શીખીને પછી આવ્યા પછી તને સમજણ પડે તો બે જ જતો રહે. નો, દેટ ઇઝ નોટ ધ વે આઈ કેન. મારે એને પઝલ નથી આપવાની, મારે એને આનંદ આપવાનો છે, મારે એને એક એટ્રેક્શન આપવાનું. કલાકારોએ પણ આટલી સજાગતા સાથે આ ત્રીજો પાયો મજબૂત બને તો એક બેલેન્સ, મને લાગે છે આ ભાષાનું જે ઇમ્બેલેન્સ છે ને એમાં કઈ. અને આ ઇટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ.
સાતત્ય ભરી એક પ્રવૃત્તિ થાય. એવરી ટાઈમ એવરીબડી હેઝ ટુ કોન્ટ્રીબ્યુટ. એવરીબડી. રાઈટ. ગુજરાતીએ પોતાનું નક્કી કરવાનું રવિવારે સવારે બ્રેકફાસ્ટ લેતા કે મેં ગયા અઠવાડિયામાં મારી ભાષાને ફાયદો થાય અથવા એક પગથિયું ઉપર આવે આ પરિસ્થિતિમાંથી એને માટે શું કર્યું. દરેકે રવિવારનો બ્રેકફાસ્ટ ચાનો પહેલો ગુણ પહેલા વિચારવું પડે ને એનો જો જવાબ નેગેટિવ આવે અથવા તમને કંઈ ના મળે તો ઇટ્સ અ ફેલ્યોર. યુ આર ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ ઇટ. એવું મારું માનવું છે. થેન્ક યુ સાહેબ, થેન્ક યુ. કેસેટની સીડી આવી ગઈ છે મેઘધનુષ? મેઘધનુષની સીડી મળે છે યાર. મળે છે. અને હવે તો અમારા એપ્લિકેશન શ્યામલ સોમિલ પર બી આ બધું મળે છે. ઓલ ઓવર શ્યામલ સોમિલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. શ્યામલભાઈ, હાજી, તમે ઘણી બધી હાસ્યસભર રચનાઓ લખી છે. અમુક રેપમાં બી તમે હાથ અજમાવ્યા છે. એક મેં સાંભળી હતી, ન પેપ્સી ન થમ્સઅપ ન કોક ભાવે, ઉકાળો મળે તો તરત ગડગડાવે. તો આવી થોડીક રમૂજી, થોડીક લાઇટ મૂડની હાસ્યસભર રચનાઓમાંથી તમારી કઈ ફેવરિટ છે, તમને ગમતી? અચ્છા, તમે જે મેન્શન કરી ને ગઝલ, એ ડોક્ટર રઈસ મણી સુરતના. ન પેપ્સી ન થમ્સઅપ ન તો કોક ભાવે. તમે એને સ્વરબદ્ધ કરી? અમે સ્વરબદ્ધ કરી છે. રઈસે મને આપી તો મને બહુ ગમી ગઈ. મેં કહ્યું આ બહુ સરસ એક્સપ્રેશન છે. અને મેં કોમ્પોઝ કરી પછી એ લોકોને બહુ ગમે છે. નો પીપલ ડુ લાઈક ઇટ. સો આઈ એમ હેપી. ધેટ્સ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે. જો આ હમણાં આપણે જે વાત કરી ને સુનિલભાઈ એની સાથે કે ભાઈ આ રચના એવી લખાઈ કે એવું નથી કે જૂની રચનાઓ જ લોકોને સંભળાઈને યુ બીકમ સેફ, કમ્ફર્ટ ઝોન. કે મને કહે 1960 ના 50 ના ગીતો બહુ સરસ છે, ચલો એ ગાઈને હું મારું કામ કરું. કલાકારો એવું કરે છે, દે ટેક ઇઝી વે. દે ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો ટુ, દે ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ટેક રિસ્ક. અથવા તો એમને કોઈ કમ્ફર્ટ ઝોનની બહાર નથી જવું, અથવા ચાન્સીસ નથી લેવા. એ ના ચાલે. આ રઈસ મણિયારે આવું એક સરસ ગઝલ સાવ હટકે એક વિચારની લખી, અમે કોમ્પોઝ કરી અને મેં ગાઈ. ત્યારથી એ તો નવી હતી, લોકો માટે નવી હતી. આ કોઈ 1960 નું કોઈ સેલિબ્રેટેડ ગોલ્ડન એરાનું સોંગ નહોતું. તો પણ ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ ડે આજ સુધી અમારે ગાવી જ પડે છે. ના ગાઈએ તો ફરમાઈશ. તો આ એક કોન્ફિડન્સ ભાષામાં અને તમારા પરફોર્મન્સમાં કલાકારે ઉભો કરવો પડે. કવિઓએ, ગીતકારો બધા સાથે મળીને. એટલે એ બહુ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. શ્યામલભાઈ એની રજૂઆત થાય ને પણ ના, હું તમને બીજું કંઈક સમજાવું. મારી ઈચ્છા છે કે તમને કંઈક ઇરશાદ સર. આજે આપણે ક્રિએટિવિટી ની વાત કરીએ તો હું પેલી હ્યુમર તો કહું છું જ કુલદીપભાઈ. હા, પણ હું તમને કહું કે કઈ રીતે મેં કહ્યું ને ક્રિએટિવિટી રિલેટેડ ટુ યોર ઇમેજિનેશન. પણ માત્ર ઇમેજિનેશન એ ક્રિએટિવિટી નથી. એક સમજવા જેવું છે. કલ્પના અને સર્જકતામાં ફેર છે. કલ્પના એ તમે વિચાર કરો છો, પણ જયારે એને યુ બ્રિંગ ઇન ટુ લાઈફ, તમે એને સાકાર કરો છો ત્યારે ક્રિએટિવિટી બને. એટલે કલ્પના જરૂરી છે, પણ માત્ર કલ્પનાથી ક્રિએટિવ નથી થવાનું. તો અને એ કલ્પના પણ તમારી પોતાની, કોઈએ ના જોયું હોય એવું તમે જુઓ, કોઈએ ના વિચાર્યું હોય એવું તમે વિચારો, કોઈએ ના સર્જ્યું હોય એવું તમે સર્જો, કોઈએ ના આઈડિયા વિચાર્યો એવો આઈડિયા તમે લઈને આવો. તો then it becomes your creativity. So it can be learnt also. પણ ક્રિએટિવિટી માટે તો બહુ બધું બોલાયું છે. ક્રિએટિવ થિંકિંગ માટે ઇટ ઇઝ લાઈક ઇટ્સ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક. પણ એક વસ્તુ છે કે ક્રિએટિવિટી ડેવલપ કરવા માટે 14 વર્ષ સુધી સ્કૂલમાં જે લેટરલ થિંકિંગ જે છે, જે લિનિયર થિંકિંગમાં આપણને જે એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે, એના કરતા લેટરલ થિંકિંગ આપણું એજ્યુકેશન આપણને કોઈ પણ પ્રશ્ન, સમસ્યાનો જવાબ સાચો અથવા ખોટો એમાં આપવાની ટેવ પાડે છે. આપણને એ સ્ટફ કરવામાં આવે છે કે તમે સાચો જવાબ આપો તો તમારું +1 અને તમે ખોટો જવાબ આપો તો -1. પણ આ એક બહુ જ ખોટી ટ્રેન્ડ છે. એનાથી ક્રિએટિવિટીનું મર્ડર થાય છે. 14 વર્ષ સુધીમાં મોસ્ટ ઓફ ધ ક્રિએટિવ પીપલ ની ક્રિએટિવિટી ઇઝ મર્ડર. મને એક બહુ સરસ હ્યુમરસ એક એક્ઝામ્પલ કે ખાલી જગ્યા દૂધ આપે છે એવો એક પ્રશ્ન પૂછ્યો. ખાલી જગ્યા દૂધ આપે છે. 10 માંથી 9 છોકરાઓએ લખ્યું કે ગાય દૂધ આપે છે. એન્ડ દે વર ગિવન આમ લાલ ટીક માર્ક કરીને 1 માર્ક 9 જણ. અને કારણ કે
છેલ્લા 25 વર્ષથી જ્યારે આ પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાયો તો ગાય એ સાચો જવાબ છે અને એટલે 1 માર્ક મળવો જોઈએ. પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ એક જગ્યાએ લખ્યું છે, ગાયના નિબંધ જ્યાં છે એમાં, કે ગાય દૂધ આપે છે. એ છોકરાએ વાંચ્યું છે, યાદ રાખ્યું છે, ગાય લખ્યું છે એટલે એને 1 માર્ક મળે છે, કારણ કે એ સાચો છે. એક છોકરાએ લખ્યું કે દૂધ વાળો દૂધ આપે છે, તો એને ચેકડી મળે, કારણ કે એને 25 વર્ષથી જે જવાબ અપાય છે એ આપ્યો નથી. હી ઇઝ રોંગ, યુ નો. સો ધીસ ઇઝ મર્ડર ઓફ ક્રિએટિવિટી, વોટ આઈ કોલ. કારણ કે ક્રિએટિવિટી તમારે ડેવલપ કરવી હોય તો યુ શુડ ગીવ ધેમ એ પ્રેક્ટિસ, અથવા તમારે એમને એવી રીતે ટ્રેન કરવા જોઈએ કે યસ કે નો માં ના વિચારે. દે થિંક ઇન ઓપ્શન્સ, વિકલ્પોમાં વિચારે. કારણ કે વિકલ્પોમાં વિચારે ત્યારે તમારી બ્રેનની બધી સર્કિટ, બધા જ જુદા જુદા જે સેક્શન્સ છે કન્સેપ્ટના બોક્સીસ, એ તમે જોડી શકો. અને ક્રિએટિવ કન્સેપ્ટ એમાંથી ડેવલપ થાય છે કે તમે બિલકુલ અનરિલેટેડ બોક્સીસ બ્રેનના તમે કઈ રીતે જોડો છો. તમે એ કેપેસિટી આવે ત્યારે માણસ ક્રિએટિવ થાય. હું મગજને તો આદત છે કે તરત જે સાચો સહેલો જવાબ હોય આપી દે તરત જ. હું તમને પૂછું કે કાનનો ઉપયોગ શું, તમે કહો સાંભળવાનો, તરત એનીબડી વુડ આન્સર ધેટ. કાનનો શું ઉપયોગ? સાંભળવાનો. ક્રિએટિવ માણસ આ છે ને એ લિનિયર થિંકિંગ જે ક્રિએટિવિટીનું મર્ડર કરે છે. કે આપણે સ્કૂલમાં શીખવવા આવે છે કે બાયોલોજીમાં તમે સાંભળવાનો જવાબ આપશો તો તમને માર્ક મળશે, નહીં તો તમે ફેલ ગણાવશો. નાઉ ઇફ યુ સ્ટાર્ટ થિંકિંગ, તમારી સર્કિટો જોડો, તો કાનના તમને 14-15 ઉપયોગો મળશે. એક તો આપણે જે ચશ્માની દાઢી મૂકવા માટે, સુથારો તો પેન્સિલ મૂકવા માટે કરે, બુટ્ટી પહેરવા ઓર્નામેન્ટ કરવા માટે કરે, કાનનું પોમડું. There are a lot of options, but we are trained by education system not to think in options. અને ઓપ્શન્સ જે નહીં વિચારી શકતો માણસ ક્રિએટિવ ના થઈ શકે, બીકોઝ યસ ઓર નો તમને ફિક્સેશન આપી દે છે. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાર્ટ. અને બીજું કે કઈ રીતે આપણી ક્રિએટિવિટીનું મર્ડર થાય. બાકી મેં કહ્યું ને, દરેક માણસ ક્રિએટિવ છે. આ દુનિયામાં દરેક માણસ, એવરી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હેઝ સમથિંગ વેરી સ્પેશિયલ ટુ ઓફર, કે જેનું પોતાનું છે, બીજામાં છે જ નહીં. પણ હું તમને અત્યારે પૂછું કે આપણે તમને ડ્રોઈંગના ક્લાસમાં બેઠા છો, તમે કુલદીપભાઈ, આપણે બેઠા છીએ બધા, હું ટીચર છું, તમે સ્ટુડન્ટ છો, કલ્પી લો. બધા બેન્ચ બેઠા છો, સરસ. દરેકને A4 સાઈઝનો એક બહુ ક્લીન મસ્ત A3 સાઈઝનો, ચાલો ને, મોટો વ્હાઈટ ફ્રેશ ગરમા ગરમ પેપર આપવામાં આવે છે, એકદમ તાજો. અને મોટા મોટું ક્રેયોનનું જે ભલું પેસ્ટલ પેલા કલરનું આવતું ને, મલ્ટિપલ કલર્સ, એમ તમારે જે જો એક શેડ, એક જ રંગના 10 શેડ હોય એવું. જે અમે તો ડ્રીમ કરતા હતા. હું જયારે સ્ટુડન્ટ હતો ત્યારે મારી પાસે આવડું નાનું બોક્સ હતું, અને અમારી ક્લાસના પૈસાદાર છોકરાઓ આવડા મોટા બોક્સ લઈને આવે તો મારી તો આંખો પડી હતી. અમે એવું બોક્સ બધાને આપી દીધું, તમારી પાસે આવી ગયું. યુ ઇમેજિન કે ભાઈ આટલું સરસ. હવે હું તમને એમ કહું છું કે તમારે આ વ્હાઈટ પેપર પર એક કુદરતી દ્રશ્ય દોરવાનું છે. યુ આર ગોઈંગ બેક ટુ યોર સ્કૂલ ડેઝ, તો તમે શું દોરો? હું ઘણીવાર મારા લેક્ચરમાં આ પ્રશ્ન પૂછું છું ક્રિએટિવ થિંકિંગના. 100 માણસ 500 માણસ તો 500 એમ કે પર્વત. હું પૂછું કઈ રીતે દોરશો? ઇફ યુ એગ્રી યુ ટેલ મી યસ. કે આમ ટ્રાયેંગલ દોરીશું. કયા કલરના? કે બ્રાઉન કલરના. ઓકે. છૂટા છૂટા દોરશો કે ઓવરલેપ થયેલા? કે ઓવરલેપ થયેલા. અચ્છા, પર્વતની વચ્ચે શું હશે? એટલે કે સૂરજ. સૂરજ કેવો? આખો કે કપાયેલો? કે કપાયેલો. એવરીબડી વિલ આન્સર. પછી એમાં શું નીકળે? એટલે રેઝ ની કિરણો નીકળે. અચ્છા, કિરણો બધા સરખા નીકળે કે ઓલ્ટરનેટ, મોટા નાના કે મોટા નાના? ઓકે. એની ઉપર શું? એટલે કે વાદળ. વાદળ કઈ રીતે દોરશો? એટલે કે 1, 2 ને 3. મેં કહું 3 થી વધારે કે ના, બસ આમ આમ કરી દઈશું. અચ્છા, પછી વાદળની વચ્ચે એટલે કે પંખીઓ. તો પંખીઓ કયા નંબર જેવા હશે? એટલે કે 4 નંબર જેવા બધા. પછી પર્વતમાંથી શું નીકળે? કે નદી. આમ સીધી નીકળતી એટલે કે સ્લેન્ટિંગ, એટલે કે સ્લાન્ટિંગ. પછી નદીની બાજુ શું હશે? કે ઝૂંપડી. ઝૂંપડી કઈ દેતો? કે પહેલા ઉપર ત્રિકોણ, નીચે ચોરસ, ને પછી આમ કરીને 3 ડાયમેન્શન. અચ્છા, એની આગળ શું? એટલે કે બારી. અચ્છા, નાઉ ધ પોઈન્ટ સ્ટાર્ટ. અને બધા મેં કહું વાહ, બધા તાળી પાડો, તમને કેટલું બધું યાદ છે. અને પીપલ ઇઝ ક્લેપ. હા. તો હું કહું કે આ બહુ પેથેટિક સિચ્યુએશન છે.
કે તમે આટલા વર્ષો પછી કુદરતી દ્રશ્ય કે જે સર્જનહારનું લિમિટલેસ ક્રિએશન છે, કે જેમાં કોઈ ક્રિએશનની કોઈ અઢળક છે, કલરો અઢળક છે, શેપ્સ, પર્વતો, નદી, પંખીઓ, આટલા બધા એને કોઈ વિકલ્પો આપ્યા છે આટલા, અને તમને બધાને આ એક જ ચિત્ર આટલા વર્ષો પછી યાદ છે. તો think about that education system which has destroyed your optional thinking. You can't think beyond that. So આટલા માટે આપણે બધા ક્રિએટિવ નથી. એટલા માટે પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે આપણે આ ક્રિએટિવ દરેકે થવું જોઈએ. Everybody, you should find out, go within and find out what is there is something special in me. I'll find out a solution or an idea or something which is of my own. ગમે તમે નાના મોટા છો, તમે ગણાવો છો, પ્રસ્થાપિત છો, એ બધી વાર્તા કરવાની જરૂર નથી. અત્યારે બેસ્ટ ટાઈમ છે. પુટ ડાઉન ઓન પેપર, અને પછી સરસ વાત કરી તમારી ક્રિએટિવિટીને તમે એ તમારી છે એટલે કઈ રીતે તમારે એને પ્રોટેક્ટ કરવી. તમે એમ ના માનો હું નાનો માણસ તો મારી ક્રિએટિવિટી કોઈ વેલ્યુ નથી. ના, it's not that. Sometimes it can become a very big idea, very small spark, but it can become a big idea. You never know. So આ વસ્તુ રિયલાઇઝ કરવાની બહુ જરૂર છે. You be creative and protect your creativity. You prove that this is my thing. કદાચ એ બહુ મોટા ઉપયોગમાં આવે and you are missing out on something. ઘણા લોકોનું આવા નાના આઈડિયા પર આખું પેઢી ને ફ્યુચર તરી જાય છે. અમે અત્યારે વિચારીએ છીએ કે અમારા બધા જ ક્રિએશન ને બધું અમે આવી રીતે એને પ્રોપર જગ્યાએ મૂકીએ તો કદાચ જાણો છો મોટા મોટા કલાકારો એમની રોયલ્ટીમાંથી એમનું આખું ગડપણ, એમની ફેમિલી, એવરીથિંગ ઇઝ ટેકન because they understood their creativity and protected. સાચી વાત છે સૌમ્યભાઈ, તમે ખૂબ સરસ વાત કરી કે બધા લોકો પોતપોતાના કુદરતી દ્રશ્યો બનાવે ઇમેજિનેશન દ્વારા. સર તમે સર ગુજરાતી રેપ સોંગ પણ લખ્યા છે, તો એમાંથી કે સર કોઈ 4 પંક્તિઓ જો તમને યાદ આવતી હોય, ટોપ ઓફ ધ માઇન્ડ હોય? ના, મારી પાસે હું તમને શબ્દો જરા જોઈ લઉં. 4 જ સાંભળવી છે? 40 બી ચાલશે સર. 4 ની 40 છે તો વાંધો નથી. Let me find out. કેમ એવું મોડે બોલો? ચલો ને. મેં છે ને હમણાં મેં કયા કાર્યક્રમોમાં પણ મેં રજૂ કરી છે. બીજા બધા રેપ બહુ લખ્યા છે, પણ અત્યારે હું જે પોપ્યુલર થયું છે એ જ બોલું છું. બીજા બધા ધીમે ધીમે પોપ્યુલર કરીશું, કારણ કે મને બીક છે કે કોઈ પાછું વાપરી ના લે એને ક્યાંક. Just kidding. એ બધું ધ્યાન રાખવું પડે કે આપણું કોઈ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી મેં એક ભાઈના હું સંપર્કમાં આવ્યો તો, અમારા સર્કલમાં જ છે. હું તમને જસ્ટ વાત કહું છું, ક્રિએટિવિટી કઈ રીતે ડેવલપ થતી હોય છે, તમારી પોતાની કઈ રીતે બનતી હોય છે. તો એ ભાઈને એવી ટેવ કે આ આઈપીપીઓ ના આજના લેક્ચરમાં બહુ મજા આવી. શું કહો છો? યસ સર, તમે લાઈવ આખું રાખ્યું છે અને તમે જે ગીતો જે આવી રહ્યા છે એમાં તો સર મોજ પડી રહી છે. તો આપણે ટાઈમની લિમિટ છે, સમયની મર્યાદા છે આપણી પાસે. હું 4 લીટી સંભળાઈશ એટલે ઓડિયન્સને પણ મજા આવે છે. શું કહો છો સુનિલભાઈ? તમે સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો. શું કહો છો? આઈ મીન હવે શું કહો છો થી જ પતે એનું વાક્ય છે ને. શું કહો છો? એ એન્ડોર્સમેન્ટ માંગે આપણું વાત કહીને કે પોતે આપણે શું કહો છો એને ટેવ જ એવી. તો મેં આ કેચ વર્ડ પકડી લીધું છે કે આ બહુ મજાનો કેચ વર્ડ છે. એ પછી અમારી મેં એક રેપ બનાવી કે એક છોકરાને એક છોકરી ગમે, ભમરાની જેમ એની ફરતે ભમે, આંખ સામે બસ એનો ચહેરો રમે, આગ લાગે દિલમાં તે કેમે ના શમે. એવું જયારે થાય ન કશું એ સમજાય, ન પૂછાય હુ હાઉ વેન વોટ વેર વાય, ત્યારે એને કહેવાય છે પ્રેમ. શું કહો છો? શું કહો છો? શું કહો છો? બરોબર છે. હે શું કહો છો? એક છોકરીને એક છોકરો જડે, આંખમાંથી આવી સીધો દિલમાં પડે, ધબકારે ધબકારે મનમાં ચડે, વિચારોમાં ઘૂસે અને કામમાં નડે. એવું જયારે થાય ન કશું એ સમજાય, ન પૂછાય હુ હાઉ વેન વોટ વેર વાય, ત્યારે એને કહેવાય છે પ્રેમ. શું કહો છો? શું કહો છો?
શું કહો છો? હે શું કહો છો? અરે જુવાનીની ગાડી પાડે ફટાફટ ગિયર, હોય દૂર તે આવે છે એકદમ નિયર, થાય નહીં ખચકાટ રહે નહીં પિયર, નામને છોડીને બોલે ડાર્લિંગ ડિયર. એવું જ્યારે થાય ને કશું એ સમજાય ને પૂછાય હું હાઉ વેન વોટ એવર વાય, ત્યારે એને કહેવાય છે પ્રેમ. શું કહો છો? શું કહો છો? શું કહો છો? હે શું કહો છો? જોરદાર સર, જોરદાર. Thank you, sir. On behalf of everybody, please assume that we are clapping for you. it was an online thing, but yeah, everybody is appreciating that. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yes, Jatin bhai, you have something to say? Yes, Sunil bhai, as usual, Shamal bhai, you have been very creative, and differentiation between the art and craft is nicely explained. I believe most of the creative people will understand now that what they are talking when they are discussing the creativity. અને એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત કરું, ક્રાફ્ટમાં બી તમે તો જાણતા જ હશો, કારણ કે ક્રાફ્ટમાં બી આર્ટ ફોર્મ તો આર્ટિસ્ટિક ફોર્મ તો આવી જ જાય છે. એટલે એવું નથી કે એમાં આર્ટ છે જ નહીં. કોઈ મને એમ કહે છે તમે તો કહો છો કે ક્રાફ્ટમાં આર્ટ જ નથી, એવું નથી. કારણ કે ક્રાફ્ટનો સ્પેલિંગમાં ART આવી જાય છે, તો ક્રાફ્ટના સ્પેલિંગ AR ને T ત્રણે આવી જાય છે. એટલે આ મેં સ્પેલિંગ જ એવું કહે છે કે ભાઈ ક્રાફ્ટમાં એટલે નાનપણથી આપણને કહેતા હોય છે કે નકલમાં બી અકલ હોવી જોઈએ એમ. એટલે અકલ is also an art, as you rightly said that when you use the intellect it becomes an art. એટલે thank you very much Shamal bhai, and I'm sure everybody must have enjoyed. શું કહો છો? Absolutely, absolutely. Thanks so much. Thanks so much. મને પણ I really enjoyed talking to you. Shamal bhai, thank you very much.